شہر میں جھلسا دینے والی گرمی پارہ 43 ڈگری پر پہنچ گیا۔ شدید گرمی کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ گرمی کے باعث ہیضہ اور ڈائریا کے مریضوں میں اضافہ، جبکہ ماہرین کی شہریوں کو دھوپ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی ہدایت کی گئی ہے۔ موسم کا مزید احوال جان لیتے ہیں فریحہ بطول سے۔ جی فریحہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر آج ہم بات کریں شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو اس وقت جو ہے سورج سوا نیزے پہ ہے اور شہر میں تیز تپتی دھوپ نکلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شہر میں جو گرمی کی شدت ہے اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ شہر کا جو پارہ ہے وہ فل ہائی ہو چکا ہے اور اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج جو ہے شہر گرم ترین جو ہے موسم رہے گا اور شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ جو ہے وہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ ماہرین کی جانب سے بھی جو ہے شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شہر بھر میں 22 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن آسمان جو ہے وہ اس وقت آگ برسا رہا ہے۔ یہ ہوائیں بھی جو ہے وہ گرم محسوس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 12% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رواں ہفتہ جو ہے وہ گرم، خشک اور مرطوب رہے گا، لیکن 10 جون کے بعد جو ہے مغربی ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ شہر میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے پنجاب میں اور شہر میں جو ہے تھوڑے بہت جو ہے بارش کے امکانات بھی بتائے جا رہے ہیں اور گرمی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ جہاں پہ ایک طرف شہر کی گرمی میں مزید اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ شہر کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، فضائی آلودگی ہے، وہ بھی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ شہر کا مجموعی طور پر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ 122 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو شہر کے سینئر سٹیزنز کے لیے کافی زیادہ جو ہے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، جبکہ شہر کے اطراف میں جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح جو ہے وہ مختلف ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ یو ایس کونسلیٹ 169 ریکارڈ کی جا رہی ہے، مان روڈ 175، جبکہ ڈی ایچ اے فیس 1 میں 171 ریکارڈ کی جا رہی ہے اور جوہر ٹاؤن میں 129۔ ماہرین کی جانب سے بار بار شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلے، اور اگر گھروں سے نکلنا ضروری ہے تو دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور سائے دار جگہوں پر پناہ رہیں، کیونکہ گرمی کی شدت میں جیسے جیسے اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے ایسے ہی شہر میں جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ شہریوں کو ہیضہ بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جبکہ کچھ شہری جو ہے وہ بیماری میں بخار میں مبتلا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر کو جو ہے وہ یقینی بنانا ہو کریں، چھتری کا استعمال کریں تاکہ اس تپتی گرمی سے بچا جا سکے، اور فضائی آلودگی جیسے عناصر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اوائڈ کریں باہر نکلنا، خاص طور پہ جو 60 سال سے زیادہ لوگ ہیں وہ اوائڈ کریں، اور باقی جو ہے وہ ماسک کا استعمال کریں تاکہ اس تپتی گرمی سے بچا جا سکے۔ جبکہ شہریوں شہر بھر سے میں احتیاط کی اپیل کی جا رہی ہے۔ فریحہ بطول، آپ کا بہت شکریہ۔ جھلسا دینے والی گرمی پارہ 43 ڈگری پر پہنچ گیا ہے۔ شدید گرمی کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ گرمی کے باعث ہیضے اور ڈائریا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شدید گرمی، ڈائریا اور ڈی ہائیڈریشن کے مریض بڑھنے لگے ہیں۔ مزید احوال جان لیتے ہیں عظمت عوان سے۔ جی عظمت، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور کا موسم آج بھی انتہائی خشک اور گرم ہے۔ فی الوقت شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 43 سیلسیس ہے، جبکہ 2 بجے تک یہ پارہ 45 تک جانے کا امکان ہے، جبکہ سورج بھی آگ برسا رہا ہے، اور اس لو کے باعث اور ڈی ہائیڈریشن کے باعث بہت زیادہ جو مریض ہیں سرکاری ہسپتالوں میں ڈائریا اور کولرا کی بیماری سے مبتلا ہو کر آ رہے ہیں۔ اس وقت اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر یورولوجی ڈاکٹر شبیر احمد۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ جناح ہسپتال میں مریضوں کی کیا سچویشن ہے، اور کتنے ڈی ہائیڈریشن سے یورولوجی وارڈ میں آ رہے ہو، کتنی خطرناک ہے جو لو چل رہی ہے باہر، جو گرمی ہے کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیں، جو موسم ہے اس وقت آپ کو پتہ سخت گرم ہے اور خشک ہے، اس کی وجہ سے 2 طرح کے ایفیکٹ آ رہے ہیں۔ ایک تو جو آپ کو پتہ ہے کہ اس موسم کے اندر انفیکشن جلدی پھیلتا ہے اور ڈائریا جسے ہم دست کہتے ہیں اس کی بیماری زیادہ لاحق ہو رہی ہے، اور دوسرا ہیٹ سٹروک ہے۔ اب جو دست کے پیشنٹس ہیں وہ لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں اور اپنے طور پہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب ٹریٹ بھی پراپر نہیں کرتے اور وہ آہستہ آہستہ ورس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جن کا ڈائریا یا جن کے دست یا موشن جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں ان کے گردے بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس 3 سے 4 روز ہم پیشنٹ دیکھ رہے ہیں جن کے گردوں پہ افیکٹ آتا ہے، جن کے باقی جسم کے اعضاء پہ افیکٹ آتا ہے، اور وہ سیریسلی بیمار ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس موسم کے اندر نہ صرف گرمی سے بچنا چاہیے بلکہ اپنی پانی جسے ہائیڈریشن کہتے ہیں پانی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور نمکیات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے اہم جو بات ہے وہ نمکیات کی کمی پورا کرنے کے لیے شکنجوین کا یا او آر ایس یا شکنجوین دونوں میں سے جو بھی گھر میں اویلیبل ہے، شکنجوین ایزیلی اویلیبل ہے وہ آپ پئیں، اور اپنا جو اگر پسینہ زیادہ ہے تو اتنا ہی زیادہ پئیں، کم از کم 12 سے 18 گلاس پانی کے روز پینے چاہیے۔ تقریباً 70
तवान आपका बहुत शुक्रिया। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुजाफाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा, जबकि शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। लेस्को को 920 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। मजीद अहवाल जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत के बावजूद बिजली का ना होने से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा ने यह बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की आज की डिमांड 5220 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो फराहमी है वो 4300 मेगावाट तक महदूद की है। इस तरह 920 मेगावाट का शॉर्ट फॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। ज़रा ने यह बताया है कि जो कोटा दिया गया है उसके मुताबिक लेस्को को शहरी इलाकों में 4 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाना है, जबकि जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं उसमें 6 घंटे लोड शेडिंग होनी है। लेकिन उस शेड्यूल पर अमल दरामद करने में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी नाकाम ठहर रही है और बार बार ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग की वजह से यही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे, जबकि मज़ाफ़ात के इलाकों में 10 से 12 घंटे तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक तरफ दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और दूसरी जानिब बिजली की मुसलसल बंदिश और जो गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग है, इसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना है। बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली की तवील बंदिश की वजह से ट्यूबवेल्स बंद हो रहे हैं और ट्यूबवेल्स बंद होने की बुनियाद पर पानी की किल्लत भी पैदा हो रही है। इस पर लेस्को हुकाम की जानिब से यह वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है कि चूँकि बिजली की पैदावार और बिजली का कोटा देना वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, कोटे के मुताबिक अगर उनको बिजली दी जाए और डिमांड जो है पूरी की जाए तो शहर में बिला तौर बिजली फराहम की जा सकती है। ताहम जो शॉर्ट फॉल है उसकी बुनियाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया। ठीक है शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन शाफी हुसैन की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन और शाफी हुसैन ने यह मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन और शाफी हुसैन की ये मुलाकात, जबकि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन और शाफी हुसैन भी मौजूद, जबकि मुलाकात के अहवाल जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत की गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि भारत में बीजेपी की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि किसी भी महज़ब माशरे में अंबिया कराम की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमजा शहबाज का कहना था कि बीजेपी रुकन खातून की हर्जा फराई से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इस्लामोफोबिया के नताइज नफरत अंगेजी की सूरत में सामने आ रहे हैं। जी ठीक है उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। सीमेंट, रेत और बजरी की कीमतें बढ़ गई हैं। सीमेंट की बोरी 100 रुपये महंगी, जबकि कीमत 1000 रुपये तक पहुंच गई है। रेत की छोटी ट्राली 2500 रुपये महंगी, कीमत 6000 कर दी गई है। बजरी 30 रुपये इजाफे से 115 रुपये फिट होगी। मजीद अहवाल जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। अजी बिल्कुल, शहर में गरीब के लिए आशियाना बनाने का ख्वाब जो है वो ख्वाब बनकर ही रह गया है, क्योंकि जो तामीराती मटीरियल है उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफे का सिलसिला जारी है। सीमेंट, रेत और बजरी समेत दीगर तामीराती मटीरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। इसमें सबसे पहले जो है वो सीमेंट की बात कर लेते हैं, तो सीमेंट की कीमतों में बतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है और हाल ही में सीमेंट की बोरी की कीमत में 100 रुपये तक का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद अब सीमेंट की नई कीमत जो है वो 1000 रुपये फ़ी बोरी सामने आई है। इसीलिए मकान बनाने के लिए दूसरा एसेंशियल आइटम जो रेत है, इसकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। रेत की
छोटी ट्राली की कीमत में 2,500 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 3,500 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो बजरी है उसकी कीमतों में भी 30 रुपये फी फिट का इजाफा देखा जा रहा है, और 30 रुपये इजाफे के बाद अब शहरियों को जो है वो बजरी 115 रुपये फी फिट मिलेगी। और इस हवाले से शहरी जो है वो शिकवाकना है। शहरियों का ये कहना है कि तामीराती मटीरियल इतना महंगा हो चुका है कि अब उनके लिए घर बनाना एक ख्वाब ही बनकर रह गया है। उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि गरीब आदमी भी अपने लिए छोटे घर बना सकें, वो किराए के घरों से छुटकारा हासिल कर सकें, तो इसके लिए हुकूमत को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा और तामीराती शोबे के लिए आसानियाँ पैदा करनी होगी, तामीराती मटीरियल की कीमतें कम करना होगी, ताकि जो आम आदमी है, जो गरीब आवाम है, वो अपना घर बना सकें। LGA सिटी मंसूबे के अलाटियों की जमा पूंजी दाव पर लग गई। डेवलपमेंट चार्जेस की 8 अक़सात पूरी होने में 24 दिन बाकी रह गए। LGA के कब्जा देने का वादा भी इफ़ाद ना हो सका। LGA ने रवां साल प्लाटों के कब्जा ओपन करने का ऐलान कर रखा है। LGA सिटी मंसूबे की डेवलपमेंट भी 100% मुकम्मल ना हो सकी। मज़ीद क्या मसाइल हैं, जान लेते हैं दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LD सिटी मंसूबा जो कि लाहौर शहर में LD का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है, और उस हवाले से अब तकरीबन 7 साल होने के करीब है। LDA की जानिब से ये बात कही गई थी कि यहाँ पर 7 साल के बाद अब कब्ज़ा दिया जाएगा रवा साल, और रवा साल के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स को ओपन किया जाएगा, लेकिन ये ओपन नहीं किया जा रहा। और अगर देखा जाए तो ना डेवलपमेंट वहाँ पे कंप्लीट की जा चुकी है, ना ही वहाँ पे पानी का कनेक्शन, ना बिजली का, ना सुई गैस का कनेक्शन है। डेवलपमेंट जो है वो भी तकरीबन आखिरी मराहिल में है। और अगर बात की जाए LD सिटी को रिंग रोड से मिलाने की, चनाब रोड भी इल्तवा के शिकार है। जितनी लैंड ली जानी थी वो लैंड भी आज तक नहीं ली जा सकी, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि LD सिटी को भी LD एवेन्यू 1 की तरह मसाइल में धकेला जा रहा है। इस हवाले से DG LD ने विजिट्स भी किए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट अभी खातिर ख्वाह निकल नहीं सका। ताहम उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी होगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो LDA के डेवलपमेंट पार्टनर्स और फाइल होल्डर, प्लॉट होल्डर है, वो दिन ब दिन मायूसी का शिकार। ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का मोटरसाइकिल रिक्शों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मोटरसाइकिल रिक्शों को रेगुलेट किया जाएगा, जबकि मोटरसाइकिल रिक्शा के लिए रूट परमिट की दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं। कब से ये काम शुरू किया जाएगा, जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। शहर की तारीख में पहली मरतबा चिंगची रिक्शों यानी मोटरसाइकिल रिक्शों को रेगुलेट करने का फैसला किया गया है, और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इन तमाम लाहौर शहर के जो तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिल रिक्शे हैं इनको रेगुलेट करेगा। लेकिन इसमें अब सूरत हाल ये है कि कुछ शराइत भी आयद कर दी गई हैं। आपको ये बताएं कि जो शराइत आयद की गई हैं उसके मुताबिक अब लाहौर शहर में जो 9 जोन्स हैं, जोन्स की सतह तक जो है वो जोन की सतह पर रंगों में तकसीम किया गया है तमाम जो चिंगची रिक्शे होंगे। इसी तरह से आपको ये बताएं कि तमाम रिक्शों के लिए ज़रूरी होगा कि वो हर सूरत मतलूबा रंग के साथ हों, जबकि जो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी से रक्षा ख़रीदा गया हो, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से रजिस्टर्ड हो, जबकि इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो शराइत हैं लाइसेंस होल्डर्स का रिक्शा ही सिर्फ जो है वो रेगुलेट किया जाएगा। जबकि लाहौर शहर की जो मरकज़ी शाहराहें होंगी वहाँ पर चिंगची रिक्शों का दाखिला ममनू होगा। जोन्स की ऑफ रोड्स पर जो चिंगची रिक्शे हैं वो चलाए जा सकेंगे। आपको ये बताएं कि जो गुलबर्ग जोन में रिक्शा चलेगा इसका नीले रंग का रिक्शा होगा, जबकि इसी तरह से नश्तर जोन में गुलाबी, रावी जोन में जो है वो ब्राउन रंग का, जबकि वागा जोन में सरमई रंग के रिक्शे चलाए जाएंगे। इसी तरह से जो वो दाता गंजबुक जोन में सब्ज़ रंग के रिक्शे चलाए जाएंगे, समनाबाद जोन में सफ़ेद, जबकि अजीज़ भट्टी जोन में जो है वो ब्लैक कलर के जो रिक्शे हैं वो चलाए जाएंगे। आपको ये बताएं कि इस हवाले से फौरी तौर पर जो शराइत पर पूरा उतरने वाले रिक्शा ड्राइवर या रिक्शा मालकान होंगे वो अपना रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड कराकर रूट परमिट हासिल कर सकेंगे। जिस रूट परमिट का इजरा होगा सिर्फ उसी रूट पर चिंगची रिक्शे चलाए जा सकेंगे, इसके अलावा इजाज़त ना होगी। जबकि अगर वायलेशन की जाएगी तो उसके खिलाफ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी भरपूर कार्रवाई करने का इस्तेहकाक भी रखती है। आपको ये बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मोटरसाइकिल रिक्शों को रेगुलेट करने का किया है। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया।
سعودیہ کا بغیر اجازت ریاض الجنہ جانے پر عازمین کو جرمانہ کرنے کا فیصلہ۔ وزارت مذہبی امور پاکستان نے عازمین حج کو ہدایات جاری کر دی۔ ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے لیے ایپ متعارف کروا دی گئی ہے، جبکہ اعتمرنا ایپ پر ریاض الجنہ میں جانے کی اجازت لی جاتی ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں شاہد سپرا سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ رواں سال حج سیزن کے دوران پاکستان سے عازمین حجاز مقدس روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو سعودی حکومت کی جانب سے ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ لایا گیا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی اور وہاں پر جانے کے لیے کڑی شرائط عائد کی گئی ہیں کہ ایک ایپ متعارف کی گئی ہے جس پر 24 گھنٹے قبل عازمین حج کو وہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی، اور وہاں پہ اسی ایپ کے ذریعے ان کو ایک ٹائم دیا جائے گا، چاہے وہ دن کا ہو یا رات کا بھی ٹائم ہو سکتا ہے، کہ اس اوقات میں جا کر وہ وہاں جا سکیں گے اور ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کر سکیں گے۔ اس پر سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ریاض الجنہ میں بغیر اجازت جانے والوں کو جو ہے وہ بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس لیے وزارت مذہبی امور پاکستان کی جانب سے تمام عازمین حج کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جب وہ حجاز مقدس پہنچیں اور بالخصوص مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جب ریاض الجنہ میں جانے کی کوشش کریں تو اپنا گروپ لیڈر سے ہدایات لیں اور ان کی جو سعودی گورنمنٹ کی جو ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے ٹائم لینے کے بعد ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کریں، ورنہ ان کو بھاری جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ شاہد سپرا، آپ کا بہت شکریہ۔ حج آپریشن لاہور ایئرپورٹ سے دوسری پرواز عازمین کو لے کر روانہ ہو چکی، جبکہ سعودی ایئر کی پرواز SV 735 مدینہ روانہ ہوئی۔ پرواز سے 300 سے زائد عازمین حجاج مقدس روانہ ہوئے، جبکہ مینیجر لاہور ایئرپورٹ چودھری نذیر سمیت اعلیٰ حکام نے رخصت کیا ہے۔ حج آپریشن لاہور ایئرپورٹ سے دوسری پرواز عازمین کو لے کر روانہ ہو چکی۔ سعودی ایئر کی پرواز SV 735 جو ہے وہ مدینہ روانہ ہوئی ہے۔ کیمروں سے سخت مانیٹرنگ یا سفارشی کلچر کا خاتمہ، پہلے 5 ماہ میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے میں 60% کمی آ گئی ہے۔ مزید احوال جانیں گے علی ساہی سے۔ علی، کمی سامنے آنے کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ سال کے اختتام پر پولیس کی جانب سے تمام جو لرننگ ڈرائیونگ اور کمرشل گاڑیوں کے لائسنس بنائے جانے تھے ان کے لیے مانیٹرنگ کا آغاز کیا گیا، اور تمام جو ٹیسٹ لینے والی گاڑیاں تھیں ان میں کیمرے انسٹال کیے گئے، اور تمام جو پنجاب بھر کے اضلاع ہیں ان کو سینٹرل مانیٹرنگ کے تحت جو ہے وہ انٹیگریٹ کیا گیا۔ تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈرائیونگ لائسنس کے بنانے کی تعداد میں بہت واضح کمی سامنے آئی ہے۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ چونکہ خصوصی طور پر فوکس کیا جا رہا تھا کہ کمرشل گاڑیوں کے لائسنس بڑی تعداد میں جاری کیے جا رہے تھے، جو کہ نکھٹو اور نہل ڈرائیور جو تھے ان کی وجہ سے بہت زیادہ حادثات دیکھنے میں آ رہے تھے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کمرشل لائسنسوں کی مانیٹرنگ کی گئی اور امیدواروں کے ٹیسٹ سخت کیے گئے تو صرف اب تک لاہور میں پہلے 5 ماہ کے دوران 800 سے زائد لائسنس جاری کیے گئے ہیں۔ اگر کار موٹر سائیکل کے لائسنس کی بات کی جائے تو 10,000 سے زائد لائسنس جو ہیں وہ پہلے 5 ماہ کے دوران لاہور شہر کے امیدواروں کو جاری کیے گئے ہیں۔ پنجاب بھر کی بات کی جائے تو گزشتہ سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران 1,20,000 سے زائد کمرشل اور نان کمرشل لائسنس جاری کیے گئے تھے، جبکہ رواں سال کی بات کی جائے تو پنجاب بھر میں صرف 43,000 کے قریب کمرشل اور نان کمرشل لائسنس جاری کیے گئے ہیں۔ IG پنجاب کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی امیدواران ہیں ان کی ایک تو بایو میٹرک ویریفیکیشن ہو، کیمروں کے ساتھ ان کی ویجیلنس کی جائے، اور جتنے بھی کمرشل ٹیسٹ ہوں ان کی خصوصی طور پر سینٹرل ٹریفک جو آفس ہے وہاں پہ مانیٹرنگ کی جائے، تاکہ کسی قسم کے بھی جو سفارشی یا ایسے امیدوار جن کو ڈرائیونگ نہیں آتی پراپر وہ جو ہے وہ پاس ہو سکے۔ تو اس کے لیے محکمہ پولیس کی جانب سے جو سخت مانیٹرنگ کی گئی ہے 60% سے کم رواں ماہ کے پہلے 5 ماہ۔ ٹھیک ہے علی ساہی، آپ کا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ جہاں پر ایک یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف سرکاری اسکولوں کے خواتین ٹیچرز کو اسکوٹی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت سرکاری اسکولوں میں خواتین اساتذہ کو اسکوٹی دے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پائلٹ پروجیکٹ کی اسکیم شامل کرنے کی سفارشات ہیں۔ مزید احوال جان لیتے ہیں علی رام سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ یہ سفارشات ہیں کہ آئندہ نئے مالی سال 2022-23 کے بجٹ میں محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب وہ خاص طور پر ایک پروگرام جو ہے وہ شامل کرے گا، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہوگا کہ جو خواتین اساتذہ ہیں سرکاری اسکولوں میں ان کو اسکوٹیز دی جائیں گی۔ اب اس کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے نام سے یہ پروگرام شروع کیا جائے گا، اور اس میں لاہور کا انتخاب اور مختلف اضلاع کا انتخاب ہوگا، اور ایک شرائط کے مطابق خواتین ٹیچرز کو اسکوٹیز فراہم کی جائیں گی۔ تو اس سے پہلے بھی
पंजाब हुकूमत ने ये प्रोग्राम शुरू किया था जो पिंक बाइक के नाम से, तो उसमें तालिबात को और ख़वातीन को बाइक फ्राहम की गई, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो उसी प्रोजेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए अब सरकारी स्कूलों में जो ख़वातीन असाज़ा हैं उनको सरकारी स्कूलों तक आसान रसाई में मदद देने के लिए स्कूटीज़ प्रोग्राम जो है वो शुरू करने का ऐलान किया गया। अब इसमें नए माली साल के दौरान इसके लिए बजट मुख्तस किया जाएगा और महकमा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम पंजाब जो है वो इस प्रोग्राम के ऊपर अपनी एलोकेशन करेगा बजट की, और साथ ही मुख्तलिफ जो क्राइटेरिया है, कायदे ज़ाबत हैं, शराइत हैं, वो भी उसका तयन करेगा और उसके बाद PND बोर्ड से इसकी अप्रूवल ली जाएगी। तो आइंदा माली साल के प्रोग्राम के लिए इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगा। तो ये ख़वातीन टीचर्स के लिए एक खुशखबरी भी है कि अगर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगर स्कूटीज़ फराहम की जाती हैं तो उनके लिए सरकारी स्कूलों में जाने के लिए एक आसान रसाई जो है वो उनको दी जा रही है हुकूमत की तरफ से, ताकि वो स्कूलों में आसानी से पहुँच सके और स्कूटीज़ जो है वो उनको फराहम की जाए। तो इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा और जो बाइक है उसके इस्तेमाल से, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक होंगी जो स्कूटीज़ दी जाएंगी पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो इससे पॉल्यूशन जो है उसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे प्रोजेक्ट का आगाज़ आइंदा नए माली साल 2022 बजट ठीक है। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से